매일 동생과 뒤엉켜 노는 은준이. 책으로 보면 별 차이가 없지만 둘은 8살 차이가 나는 형제다. 엄마 눈에는 둘 다 마냥 어리다. 은우는 좀 5살이고 형은 13살이요. 아, 나이 차이가 꽤 많이 나네요? 네. 좀 차이가 나요. 은준이가 또래보다 많이 작은 건 신증후군이라는 병을 앓고 있어서다. 소변으로 단백질이 빠져나오는 병이다. 신증후군이 만성 신부전으로 진행돼 하루 4번씩 복막투석을 받아야 한다. 은준이가 감당하긴 힘든 병이다. 은준이가 투석하기 전에는 몇 번은 쓰러졌어요. 한 6번은 쓰러졌어요. 은준이가. 2살 때 시작된 투병이 이제 10년을 넘어섰다. 주사를 맞는 일도 투석 부위에 소독을 받는 일도 익숙해졌지만 요즘도 몇 번씩 응급실에 실려간다. 만성 신부전으로 인한 고혈압 때문이다. 정기 검진이 있는 날 혈압이 또 치솟았다. 혈압이 왜 이렇게 높지? 지금 이게 안 되겠다. 이게 혈압이 이게 지금 맞아? 네, 교수님. 혈압을 입원하자 입원해. 네? 혈압이 높아서. 약을 올리더라도 너무 혈압이 높아서 이거 일주일 있다 와서 저거 심하면 좀 하면 안 돼요? 심한 게 아니라 지금 정도가 너무 심하다고. 일주일 있다 와. 고혈압으로 뇌출혈이 올 수 있어 입원 치료를 권하지만 아버지는 병원비 걱정이 앞선다. 제 월급으로는 뭐 택도 없더라고요. 그래서 입원 안 하기만 바라는 것 뿐인데 입원하면은 뭐 300만 원 그 손에서 계속 왔다니 갔다니 하고. 건강보험이 자리 잡았지만 병 앞에서 여전히 병원비 걱정부터 해야 하는 현실. 의료비로 인해서 가난에 빠지는 것을 막아줄 수가 없기 때문에 더 이상은 방치할 수가 없습니다. 가게 파탄까지 가져올 수가 있죠. 그러니까 이제 그런 일이 생기지 않도록 하려면은 보장성 수준을 어느 정도까지는 높여야 된다. 누구나 의료비 걱정 없이 건강할 권리. 이 기본적인 권리를 지키기 위해 우리에게 필요한 건 무엇일까? 동남아시아의 경제 대국 인도네시아. 지난 20년간 평균 4.2%의 경제 성장률을 기록했다. 특히 높은 성장세를 보이는 분야는 의료 시장이다. 인도네시아는 지난 2014년 전 국민 건강보험을 도입했다. Ada yang bisa saya bantu? Iya dok, sakit perut udah 3 hari. Udah 3 hari Ibu ya? Apakah sakit yang dirasakan sejak awal sampai sekarang semakin nyeri? 복통으로 병원에 온 환자. 문진과 촉진으로 통증의 원인을 찾는다. Saat yang saya dapatkan ya bahwa Ibu tuh ini mengalami yang namanya penyakit gastroenteritis. Ya, jadi memang ini apa yang jadi permasalahan itu adalah infeksi saluran pencernaan ya. Sifatnya pedas dan asamnya Bu ya. 주의할 음식과 약 처방이 내려졌다. 국민건강보험에 가입돼 있는 리스마 씨는 진료비나 약값에 대한 부담이 없다. Puas, karena kan semuanya juga tertangani, terlayanin. Selama saya sakit, nggak pernah nggak dilayanin, tertangani semuanya. 두통 때문에 병원에서 약 처방을 받은 하셉 씨. 진통을 줄여주는 약이지만 정말 심할 때가 아니면 먹을 수 없다. 지나치게 비싼 약값 때문이다. 그에겐 진료비와 약값이 엄청난 부담이 된다. Belum, nanti bikinnya susah sekarang. Harus ke jauh ke kabupaten gitu. Nanti mau bikin nggak? Mau, pasti bikin tambah berat, tambah ini bikin BPJS biar enak gitu kalau berobat gratis. 인도네시아 정부는 내년 1월까지 전 국민 건강보험 가입을 목표로 하고 있다. 하지만 4명 중 1명은 여전히 건강보험에 가입하지 않았다.
Karena kalau yang saya lihat itu, saya pribadi saya hanya melihat keuntungan dulu, baiknya seperti apa. Kalau misalkan yang saya lihat itu memang sampai sekarang BPJS di kita tuh dia masih cukup baik ya, belum ada mungkin kekurangannya itu mungkin masih ada beberapa yang masih ada yang belum punya, ada yang masih belum mau pakai BPJS dan sebagainya, mungkin karena faktor kuotanya terlalu tinggi. 많은 인도네시아 사람들이 경제적인 이유로 병원 치료를 포기한다. 장작불을 피우는 애니 씨. 4년 전 남편이 쓰러진 후로 애니 씨는 남편의 식사를 따로 준비한다. 먹기 편하고 소화가 잘 되는 음식으로 신경 쓰는 데는 이유가 있다. 남편은 하반신 마비로 4년째 거동을 못하고 있다. 마을 병원에 일주일 정도 있었지만 원인도 모른 채 그냥 퇴원해야 했다. Biayanya udah habis. Kalau ada biaya mah ya. 병원비가 문제였다. 저소득층 의료 지원을 받으려면 절차가 복잡하고 오래 기다려야 한다. 국민건강보험에는 아직 가입하지 않았다. Kalau ikut kan tiap bulannya harus bayar gitu. Ya bayarnya nggak begitu berat atau tidak? Ya kalau disebutin ya berat itulah kalau 1 bulan gitu ya. Kadang 35, kadang lebih gitu. Kalau dikasih anak-anak kecil kan buat makan ya, buat makan, beli beras, beli sayuran. 보건의료 지표 중 하나인 기대 수명을 살펴보면 1990년 63세에서 2013년 70.9세로 증가해 보건의료 수준이 향상됐음을 알 수 있다. 하지만 다른 나라의 평균 기대 수명과 비교해보면 83.4세인 일본, 81.8세인 우리나라와 10년 이상 격차가 벌어질 정도로 아직은 낮은 수준으로 나타났다. 의료 접근성을 높이기 위해 국민건강보험을 도입했지만 여전히 많은 사람들이 의료 서비스에 소외돼 있다. 야니 씨가 아픈 후로 가족의 일상은 완전히 달라졌다. 뻣뻣하게 굳은 다리를 마사지해보지만 통증이 가시지 않는 모양이다. 처음엔 병원 치료를 받았지만 얼마 안 가 치료를 포기해야 했다. Terkadang kan beda lagi dengan pengobatan umum. Sekarang daftar, sekarang langsung dilaksanakan, langsung dilayani. Kalau BPJS kan harus ada pengantar dulu dari puskesmas, rujukan. Setelah itu baru bisa ke rumah sakit. Rumah sakit kan harus nunggu ini, daftar dulu, proses dulu, nunggu lama gitu. Kadang-kadang 1 hari dari pagi itu paling pulang-pulang nanti sore, keburu kecapean ininya. 당장 하루하루 먹고 살기 급급한 서민들에게 병원 문턱은 여전히 높다. 아암 씨가 아내를 위해 만든 휠체어다. 폐지 줍는 일로 생계를 이어가는 아암 씨. 병원에서 제대로 치료를 받지 못해 병을 키운 건 아닌지 아내에게 늘 미안한 마음이다. 아암 씨가 병원 처방약 대신 의지하는 것이 있다. 이곳에서 만병통치약으로 통하는 이피다. Ini terasanya di badan itu ringan gitu, jadi enggak terlalu kaku. Makanya saya sering buatkan ini 1 minggu 2 kali.
Ya, terus ini minum. 비싼 약 대신 민간요법으로라도 아내의 고통을 덜어주고 싶은 마음에 정성껏 차를 끓여낸다. 남편의 마음을 아는지 아내도 쓴 찬물을 잘 받아 마신다. 아암 씨의 바람은 하나뿐이다. Bisa cepat sembuh kembali, Mister. Ya mudah-mudahan gitu bisa seperti semula. 누구나 진료비 걱정 없이 치료받을 수 있는 보편적 의료 보장. 이들에게는 아직 먼 이야기다. Satu sisi BPJS sekali lagi sistem yang bagus, sistem kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan yang bagus, tapi kemudian belum diimbangi dengan kesiapan infrastruktur yang memadai, baik di sisi fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, ataupun hal-hal lain, terutama masalah perilaku masyarakat yang masih perilaku sakit. BPJS itu nanti bisa mengobati secara minimal, mengobati seluruh warga Indonesia kalau sakit, tidak ada orang miskin yang ditolak rumah sakit dan seterusnya, tapi juga menjaga agar orang Indonesia tidak sakit. 인간이 보편적으로 누려야 할 건강할 권리. 우리나라는 충분히 보장되고 있을까? 아파트 옆 자투리 땅에 텃밭을 가꾸는 부부. 유기농으로 정성껏 채소를 재배하는 데는 이유가 있다. 이면용 씨는 3년 전 인생의 큰 고비를 맞았다. 저는 2015년 10월에 췌장암 발병 사실을 알게 됐고요. 또 동네 병원을 거쳐서 큰 병원에서 대형 대학병원에 가가지고 췌장암 4기 판정을 받았어요. 절망적인 상황이었지만 이면용 씨는 항암 치료를 시작했다. 무엇보다 음식에 신경을 썼다. 이제 이건데 보면은 당근, 호박, 양파, 브로콜리, 파프리카 해줘야 이 사람이 힘이 나고 또 다른 사람 같으면은 안 넘어가서 못 먹는 사람 많아요. 직접 재배한 채소로 만든 건강 비빔밥을 매일 먹었다. 아내의 정성 덕분인지 항암 치료 경과가 좋았다. 수술이 가능할 정도로 종양 크기가 줄었다. 저를 살리는 건강식이라고 생각하니까 이러는데 어떻게 안 해주냐고. 이보다 더 좋을 수가 없어요. 완치가 쉽지 않은 췌장암을 잘 이겨내고 있는 이면용 씨. 발견 당시 췌장 꼬리에 4cm 크기의 종양이 있었고 간, 복막까지 전이된 상태였다. 항암 치료 후 종양 크기가 줄어 췌장 일부를 절제하는 수술을 받았다. 췌장 꼬리 부분을 절제하는 수술을 하셨고요. 지금 한 2년 이상이 지난 것 같은데 다른 데 전이 소견이 보이지 않고 무병 상태로 잘 지내고 계십니다. 며칠 후 신경외과를 찾은 이면용 씨. 손발 저림이 이제 심해지는데 점점 심해지다가 맞습니다. 항암제를 쓰면서 발생하는 그런 말초신경병의 확률이 제일 높아 보여요. 쓰세요? 예. 진동 사라지면 말씀을 해보세요. 손발 저림의 원인을 찾기 위한 진료가 이루어졌다. 다행히 약물로 치료가 가능한 상태다. 주로 운동신경보다는 감각신경에 영향을 주기 때문에 이제 운동 생활이나 이런 일상 생활에는 큰 문제는 없지만 주로 이제 통증이 불편하신 거거든요. 그렇기 때문에 그런 통증을 위주로 잘 조절하면 큰 문제는 없을 것으로 생각하고 있습니다. 우리나라 국민 10명 중 3명은 일생에 한 번 이상 암에 걸린다. 췌장암 수술을 받은 이면용 씨는 어느 정도의 수술비를 부담했을까? 날짜가
치료비 내역서만 해도 수십 페이지에 달할 정도로 많은 치료를 받았다. 공단 부담금 본인 부담 해갖고 수술에 소요된 총 진료비는 1,000만 원이 넘는다. 1,000만 원 중 건강보험공단이 646만 원을 지원하고 환자 부담은 비급여가 더해져 362만 원 정도였다. 좀 암 환자들 같은 경우에 이제 그 중증 환자 등록이 돼서 5% 이제 진료비만 내면 되기 때문에 그 덕에 지금까지 이렇게 살아 있다고 봐요. 왜냐하면 여유가 있는 분들은 뭐 개의치 않겠지만 없는 사람들은 의료비가 보통 부담이 아니거든요. 그것이 적용이 안 됐으면은 이렇게까지 치료를 끌고 오기가 어렵지 않았을까 그런 생각도 들죠. 20%였던 암 환자 본인 부담률은 2005년 10%로 2009년엔 5%로 낮아졌다. 중증 환자를 대상으로 한 보장성 강화 정책이다. 하지만 건강보험 전체 보장률은 최근 10년간 60% 수준에 머물고 있다. 2016년 보장률은 62.6%로 2015년보다 오히려 0.8% 감소했다. 이 보장성의 이제 문제를 해결하기 위해서 보장률을 높이기 위해서 정부는 지난 한 10몇 년간 계속 건강보험에서 이제 많은 돈을 투자했습니다. 매년 뭐 수천억에서 수조를 투자해서 보장률을 높이려고 노력을 해왔는데 사실은 보장률이 그렇게 올라가지 않았죠. 그렇게 된 이유는 이제 그 비급여 때문입니다. 비급여가 왜 문제가 되는 걸까? 서울의 한 화상 전문병원. 좀 가슴은 좀 어떠세요? 팔은 뒤 어깨가 많이 아파서. 응? 어깨가 이쪽 그 견갑골 있는 쪽이 많이 아파서. 정범식 씨는 2년 전 사고로 전신에 3도 화상을 입었다. 중환자실에서 생사를 오가며 힘든 치료를 견뎌내야 했다. 사고는 한순간에 벌어졌다. 해수면에서 한 90m 내려가가지고 2.6km 간 지점에서 기계가 고장이 나서 그거를 이제 고치려고 이제 그 들어가서 작업을 하다가 그 퇴적층에서 들어온 메탄가스인지 무슨 가스인지 모르겠는데 하여튼 정체 모를 가스가 폭발을 해가지고 그래가지고 이제 그 화염의 화상을 입게 됐죠. 전신 화상 때문에 생명이 위독한 상태여서 아마 잘 이렇게 처치가 돼서 목숨은 살리셨는데 아무래도 이제 그 후유증으로 지금 여러 관절의 구축이나 또 안면부 추형 또 오른쪽 눈은 또 많이 시력이 떨어져가지고 각막 이식도 받은 상태시고 그래서 이제 일상생활이나 사회생활이 거의 좀 많이 어려운 상태입니다. 하루에 2번씩 물리치료와 재활치료를 받는 정범식 씨. 장기간 팔을 사용하지 않아 어깨 관절에 통증이 심하다. 화상으로 관절 주위의 근육이나 인대가 녹아 퇴행성 관절 질환이 생길 수 있어 특히 신경 써야 한다. 정범식 씨는 꾸준히 재활 치료를 받으며 사회로 돌아갈 준비를 하고 있다. 처음에는 제가 제 얼굴하고 제 모습 보고 놀랐어요. 이런 모습으로 살아가야 되나 그런 생각도 들었었고 지금은 많이 좋아져가지고 새로운 희망도 갖게 되고 화상 치료는 몇 년에 걸친 장기 치료로 이어진다. 남편의 사고 충격에서 겨우 벗어났을 때 엄청난 병원비 폭탄이 떨어졌다. 1년 반 동안 쓴 병원비만 해도 1억 원에 이를 정도. 모아둔 돈으로는 감당할 수가 없었다. 한 달에 뭐 5, 600씩 나오고 많이 나올 때는 800만 원도 나오고
그렇게 나왔어요. 그때 혼자 많이 우셨겠네요. 우는 건 수없이 울었죠. 화상 환자는 다 똑같아요. 힘들어요, 전부 다. 비급여가 너무 많아서. 화상 환자를 더 힘들게 하는 비급여. 최근 정산한 진료비 내역을 보면 총 진료비 363만 원 중 환자 부담액이 158만 원. 비급여에 해당한다. 비급여란 건강보험이 적용되지 않아 환자가 전액 부담하는 진료비를 말한다. 나라에서 기능 제한에 대한 수술은 인정을 해주지만 다른 부분 뭐 레이저 시술이나 뭐 이런 통증 치료를 위해서 하는 부분들은 비급여 보험으로 커버되지 않는 부분들이 상당 부분 있기 때문에 이제 그런 부분에서 좀 부담이 많이 되고. 화상 환자가 일상적으로 사용하는 치료제에도 비급여가 많다. 간단해요. 화상을 입은 피부는 보습을 유지하는 기능이 거의 없다. 건조해서 당기고 가렵기 때문에 수시로 보습제를 발라줘야 한다. 흉터를 최소화하기 위해 재생크림이나 미백크림도 필요하다. 그럼 이제 아침 저녁으로 바르시는 거예요? 네, 하루에 3번이요. 세 번이요? 보습제를 비롯해 매일 발라야 하는 약이 7가지가 넘는다. 이런 게 비싸요. 이게 또 하나에 6만 원꼴을 하니까요. 요거 한 열흘 정도밖에 못 바르는데 그래서 이제 이게 싸거든요. 이런 거는 이제 시중에서 그냥 파는 거 아주 싼 거 이런 거 비급여가 많이 나오니까 이게 다 쓸 수밖에 없는 거예요. 의료품이 아니라 미용용품으로 분류돼 있어 비급여에 해당한다. 이제 수술도 해야 되고 뭐 얼굴도 이대로 살기는 조금 힘드니까 이제 레이저 치료 같은 거를 더 많이 받고 피부 재활 치료를 하고 해야 되는데 이런 게 전부 다 비급여라 좀 많이 걱정이 돼요. 건강보험공단이 지출한 재정이 해마다 꾸준히 늘고 있지만 비급여가 같이 늘면서 보장률은 제자리에 머물고 있다. 비급여 진료비는 2016년 기준 13조 5천억 원을 넘어섰다. 보장률 수준을 올리려고 하는데 실제로는 거의 평행을 달리고 있죠. 한 62, 3에서 계속 되고 있습니다. 그거는 급여가 확대되는데 말씀하신 대로 비급여가 굉장히 늘어나고 있기 때문에 분모 분자가 같이 늘어나기 때문에 분자를 아무리 늘려서 돈을 많이 투입을 해도 보장률 자체, 즉 국민이 내는 부담의 수준은 굉장히 줄어들지 않고 있는 거죠. 건강보험의 낮은 보장률은 의료 실손 등의 민간보험 가입으로 이어진다. 민간보험 가입률은 꾸준히 증가해 2014년 78.2%를 기록했고 보험료는 가구당 22만 원을 넘어섰다. 가구당 평균 22만 원이면 우리나라 전체 가구 수를 산정을 하면 대략 전체 거의 한 50조 가까이 되는 돈이 지금 민간의료보험에 쏟아붓고 있는 거거든요. 근데 이게 이제 전부 이 건강보험으로 이렇게 건강보험이 건강보험만으로는 의료비 해결이 안 되기 때문에 그런 거고, 만일에 이제 건강보험의 보장이 확대돼서 이 건강보험만으로 모든 의료비를 해결할 수 있는 구조가 된다라고 하면 이렇게 수십 조씩 쏟아붓는 민간의료보험 지출은 불필요해지는 겁니다. 프랑스는 세계 최고 수준의 건강보험 제도를 가진 나라로 꼽힌다. 건강보험의 재정 위기 속에서 어떻게 보장성을 유지하는 걸까? 파리에 사는 페르난데스 씨. 그녀가 찾은 곳은 주치의 병원이다. 프랑스에서는 지정된 주치의에게 1차 진료를 받아야 한다. 페르난데스 씨는 오늘 2가지 진료를 받으러 왔다.
En fait, j'ai eu un souci en 2014. J'ai eu une petite hémorragie interne et je suis surveillée par un spécialiste à l'hôpital. Et donc, il me demande à chaque fois de faire un scanner de contrôle. Et là, aujourd'hui, je viens pour une petite visite chez le médecin parce que j'ai aussi des allergies par rapport au pollen et tout ça. Donc, voilà. Merci. Tout ça. Alors donc j'ai je vous donne un petit compte rendu de dernier sur ce rendez-vous. Donc je vous demande si je peux faire un scanner de contrôle. Voilà, donc moi je vais vous prescrire le scanner de contrôle et puis après. 알레르기 증상에 대한 진료가 이어졌다. 주치의는 감기부터 만성질환까지 환자 건강을 전반적으로 관리하는 역할을 한다. 주치의 제도는 관행으로 이어져 오다가 2005년 법으로 정해졌다. Les orientations dans le parcours de soins, le médecin traitant doit orienter vers les spécialistes. On fait de la prévention d'abord et avant tout, ensuite on traite, on oriente, etc. C'est ce qu'ils appellent le pivot du système de soins français, le médecin traitant. Vous me direz alors? Oui, je vous dirai. Ah voilà. 주치의의 처방전을 들고 페르난데스 씨가 향한 곳은 수술과 정밀 검사가 가능한 민간 병원이다. 주치의 제도는 중복 진료나 불필요한 검사를 줄여 의료비를 줄이는 역할을 하고 있다. Spécialiste à l'hôpital et docteur Béni, mon médecin traitant. 4년 전 폐출혈을 앓은 후로 이곳에서 정기적으로 검사를 받고 있다. 지난 검사에서 폐 결절이 발견돼 추적 검사로 확인해야 한다. 흉부 컴퓨터 단층 촬영이 시작됐다. 폐결절은 악성 종양일 가능성이 있어 추적 검사가 중요하다. 영상의학과 전문의가 검사 과정을 꼼꼼히 살핀다. En fait, alors, ce qu'avait décrit Florence Boré la dernière fois, vous savez, ce petit nodule un peu avant, rien du tout. C'est vraiment, ça, c'est vraiment de la cicatrice d'infection virale ancienne. Il faut les oublier et les dystrophies bronchiques. 다행히 폐 건강은 좋은 것으로 확인됐다. 주치의를 통하지 않아도 검사받을 수 있지만 그런 경우 환자 부담금이 커진다. 오늘 검사 비용은 80유로. 하나로 10만 원 정도를 냈지만 보험공단에서 환불받을 수 있다. Moi, je paye rien. Pour moi, c'est gratuit. Voilà. Donc c'est un examen qui me coûte rien. J'ai acheté le produit, pareil, c'est remboursé directement à la sécurité sociale, enfin la sécurité sociale au pharmacien. Donc je sors, là je vais être remboursée. Là je vais l'envoyer à la sécurité sociale et dans une semaine je serai remboursée. 프랑스는 전 국민이 건강보험에 가입돼 있다. 프랑스 건강보험은 의무 가입의 공적 건강보험과 임의 가입의 보충적 건강보험이 조화를 이뤄 높은 보장성을 유지한다. 나라별 경상 의료비 중 가계 직접 부담률을 살펴보면 프랑스는 6.8%로 우리나라나 OECD 국가 평균보다 훨씬 낮은 것으로 나타났다. 국민의 의료비 부담이 그만큼 적다는 의미다. Maladie, on paye à peu près 77% des dépenses des ménages, des patients sont pris en charge au niveau État, assurance maladie, sécurité sociale. Ensuite, les assurances maladies complémentaires, donc les assureurs privés, on va dire pour simplifier, eux, ils prennent en charge à peu près 14%. Où là, les gens ne sont pas forcément obligés, mais on leur conseille et on les incite très fortement à s'assurer pour avoir plus de remboursement de leurs soins, pour avoir plus de retraite, pour en fait être encore mieux protégés. 프랑스 국민의 94%가 보충적 건강보험에 가입돼 있다.
공적 건강보험의 재정 안정을 위해 2004년 진료비 본인 부담금이 생겼다. 이 정책으로 본인 부담금을 보장해주는 보충적 건강보험의 규모가 커졌다. Nous sommes dans un pays avec une population qui augmente, avec une population qui vieillit, avec une demande de santé de plus en plus importante, et la sécurité sociale seule ne parvient pas à prendre en charge toutes les dépenses de santé. La sécurité sociale, qui est le socle, le pilier du système français, rembourse près de 75% des dépenses de santé des Français. Et les mutuelles, elles viennent compléter l'intervention de la sécurité sociale. C'est le deuxième étage, le deuxième niveau pour prendre en charge ce qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. 이중으로 내는 건강보험료에 부담은 없을까? 페르난데스 씨의 건강보험료를 보면 공적 건강보험은 소득의 20%를 내는 사회보험에 속해 있다. 보충적 건강보험료는 회사가 50%를 지원한다. Oui, paye 60 € par mois. Moi, je pense que je paye une petite partie, mais je sais pas combien. Peut-être la moitié. 30 € par mois, un truc comme ça. 이중으로 건강보험료를 부담해야 하지만 100%에 가까운 보장성에 건강보험에 대한 만족도는 높은 편이다. Ah, c'est génial. Ne pas devoir rembourser, enfin sortir de l'argent de la poche, c'est bon. C'est très bien. 음식 준비로 바쁜 페르난데스 씨. 오늘 밤 파티를 위한 음식들이다. 걱정했던 폐 검사가 무사히 끝난 기쁨을 친구들과 함께 나누기로 했다. Santé à toi surtout. Santé à tous. Allez, plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses à tous. 공적 건강보험과 비영리 보충보험이 조화를 이루는 프랑스. 덕분에 높은 보장성을 유지하고 혜택은 모든 국민에게 공평하게 돌아간다. Je crois que la force du système français, c'est que les piliers du système, ce sont la sécurité sociale et les mutuelles non lucratives. C'est très important parce que la sécurité sociale et les mutuelles n'ont pas pour objectif de faire du profit. L'amélioration de l'accès aux soins pour tous. Les Français sont très attachés à ce système. Pour autant, au moment où nous parlons, 대만은 우리나라보다 늦은 1995년 전국민 건강보험을 도입했다. 짧은 시간 동안 건강보험 제도를 정착시켜 안정적인 보장성을 유지하고 있다. 신북시에 자리한 한 종합병원. 올해 환갑인 리완전 씨의 퇴행성 관절염 수술을 앞두고 있다. 무릎 통증으로 오랜 시간 고생한 환자다. 他主要是膝盖疼痛，没有办法蹲踞，无法正常的走路，然后有些医院都已经建议他要更换人工关节，但是我们现在用微创的关节镜手術来帮他解决这个关节疼痛的问题。 무릎 관절경 수술이 시작됐다. 관절에 1cm 미만의 구멍을 낸 후 작은 카메라와 수술용 기구를 삽입해 손상된 관절을 치료하는 방법이다. 수술 다음 날 리완전 씨의 회복은 매우 빨랐다. 관절경 수술은 합병증이 적고 수술 다음 날 바로 걸을 수 있을 정도로 재활 치료 기간이 짧다. 환자를 괴롭혔던 무릎 통증이 사라졌다. 所以他今天我们就让他先适应一下下来动一动，
他疼痛也比较缓解，就明天早上给他换过药，再给他出院。 퇴원을 앞두고 리완전 씨의 아들이 수술비를 정산했다. 무릎 관절경 수술비는 어느 정도일까? 总共费用是多少？17618。 이 총 진료비 중 본인 부담금은 10%인 1,761위안. 하나로 64,000원 정도다. 住台湾不会，因为我朋友他们都住国外，就那在国外的抚养费都很大，所以他们有时候都还飞回台湾来做治疗这样。对，所以台湾的健保记录事实上是它是几乎是已经覆盖到绝大部分的手术费用，它都有给付了。哈，它只是说我们在健保的制度上也不可能说完全是免费的。哈，健保还有一个除了说你要缴健保费之外， 你还必须有一个叫做部分负担，好，部分负担就是说，今天你这个整个住院的手术的费用呢，接近10%是病人必须要负担的，哦，这样一方面也可以减少一些不必要的医疗浪费，好。 진료를 위해 병원을 찾은 라이지아이 씨. 你好，你今天人是有哪边觉得不舒服呢？就常常感觉到头痛。 두통의 원인이 혈관 문제인지 확인하기 위해 경동맥 초음파를 실시했다. 우리나라는 초음파나 MRI 같은 검사가 비급여에 속하지만 대만은 건강보험이 적용된다. 超音波做起来呢，基本上你的那个血管的流量还有血管的弹性都是在正常的范围里面，所以头晕应该是跟这个血液循环的状况比较没有关系。那平常就需要注意什么吗？平常的话就是适度的运动比较重要。검사 결과에 관계없이 환자의 검사비 부담은 거의 없다. 他说这是健保给付的，所以其实我只要付挂号费跟部分负担就可以了。 한국과 대만의 건강보험 보장률을 비교하면 우리나라는 63% 정도이고 대만은 85%를 기록. 큰 차이를 보인다. 재정 위기를 극복하고 건강보험 보장성을 유지하는 비결은 무엇일까? 타이완 대학의 양지량 교수. 1995년 전민건강보험을 도입할 당시 국가발전위원회에서 일하며 건강보험을 설계했다. 因为我们原来有公务员保险、有劳工保险、有农民保险，那你不可能把那个得到的照顾往下降，只能把这3个保险取它的这个最小公倍数。 就是原来有的你不能减啊，这样子，所以原来就提供这个。那我们这个设计里面有一个很重要的，就是说要把所有的原来的很多个保险要整合成一个。 보장성을 높이기 위해 1998년 총액 계약제를 도입했다. 의료 행위별로 진료비가 지불되는 행위별 수가제와 달리 총액 계약제는 병원에 제공되는 진료비 총액이 사전에 결정된다. 의사는 정해진 진료비 내에서 효과적인 치료 방법을 찾아 환자를 치료해야 한다.所以以前你说盲肠炎的病人都多做一点检查，多做一点检验，多住几天院，对不对？我就可以多拿钱，对不对？现在不是，我给你一个 fixed amount， 就这么多钱，你让他住院越少。 吃用药越少，你就越赚钱，因为它有更多的自主性。它反而可以让这个医院里面的管理呢更好。 의료 공급자 스스로 진료의 효율성을 꾀할 수 있다고 강조했지만 도입 초기 의사들의 반대가 거셌다. 의료 서비스의 질이 떨어질 것이라는 지적도 많았다. 过头来在做总额管理的部分，它的好处就是可以让国家的钱可以被控制，但是它问题就来了医生想办法要省钱嘛，不要说医生就说医疗
医疗界一定会想办法要让这个付出的部分能够跟收入的有个同样的比率嘛。 의료계의 자율성을 위해 의료단체의 진료비 심사 내용을 결정하는 역할을 맡겼다. 의료 서비스의 질은 품질 보장 시스템으로 지켰다. 所以我们有一部分呢叫润质计酬，依照品质来计酬。比方说，糖尿病的病人，我要看1年以后他的糖化血色素的控制到什么程度，我才给你。平常给你少少的钱，1年完了以后看你控制的如何，才给你多一点的钱，叫润质计酬，就是他看他的 quality。 과감한 개혁으로 보장성을 강화한 건강보험에 대한 만족도는 어떨까? 1995년 건강보험 도입 당시 39%에서 2016년 83.1%로 크게 증가했다. 누구나 필요할 때 의료 서비스를 받을 수 있는 권리. 보편적 의료 보장이라는 가치를 지키기 위해 보장성 강화는 풀어야 할 과제이다. 올해 13살인 은준이 한 달에 한 번 병원에 올 때마다 체열을 해야 한다. 아플만도 한데 은준이는 인상 한 번을 안 쓴다. 어렸을 때부터 두니까 2살 때부터 한 거라 뭐 그렇게 내색이 없어요. 한 번도 그런 적이 없으니까 그게 더 안쓰러운 거죠. 좀 아프다 내색을 해야 되는데 그건 전혀 없으니까. 10년 투병에 은준이도 가족도 병원에 익숙해졌다. 그러면 왜 이렇게 높지? 목이 아파지고? 조금 이따 5분만 있다 다시 재볼게. 높은 혈압에 민감한 이유는 은준이가 앓고 있는 소아 신증후군이라는 병 때문이다. 앉아 있다가 줄게요. 잠시 휴식을 취한 후 다시 혈압을 측정했다. 그대로 같아. 약간 떨어졌을 뿐 여전히 혈압이 높은 편이다. 넌 증상은 없었어? 아픈 데는 없었어? 아픈 거는 없는데요. 계속 잠만 자요. 코피가 계속 나요? 아니요, 코피 안 나. 소아 신증후군은 일정량 이상의 단백질이 소변으로 배출되는 질환이다. 보통 소아 신증후군은 한 80% 이상은 약에 잘 듣는데 은준이 같은 경우는 약에 잘 안 듣는 신증후군이기 때문에 그게 점점 나빠져서 이제 지금 말기 신부전이 돼가지고 복막투석을 하고 있는 중입니다. 머리 아프진 않아? 신장이 정상적으로 기능을 못해 신장 이식을 받거나 평생 투석 치료를 해야 한다. 혈압이 이렇게 높냐? 지금 이게 안 되겠다. 이게 혈압이 이게 지금 맞아? 네, 교수님. 혈압을 입원하자 입원해. 네? 혈압이 높아서. 약을 올리더라도 너무 혈압이 높아서 이거 혈압이 조금 주사약으로 쓰면서 좀 조절해야 될 것 같거든요. 저 빈혈주사 몇 번 맞았어요. 혈압을 위험 수준 아래로 낮추려면 입원해서 치료를 받는 게 좋다는 처방이 내려졌다. 일주일 있다 와서 저거 심하면 좀 하면 안 돼? 심한 게 아니라 지금 정도가 너무 심하다고요. 예? 심각한 상황이 올 수 있어 난색을 표하지만 결국 보호자의 결정에 따르기로 했다. 그 혈압 자체가 그냥 많이 빨리 높아지면 제일 문제는 뇌출혈 같은 게 할 수 있으니까 빨리 혈압을 낮춰줘야 돼서 일찍 오라는 건데 이제 지금도 안전하게 하려면 조금 입원해가지고 혈압을 주사로 낮춰주면서 먹는 약을 조금 조절해야 되는데 보호자분께서 조금 하루 보겠다 그러니까 조금 지켜보는 거. 보세요. 네. 집에 조금만 이상이 있으면 응급실로 와야 돼. 네, 바로 오겠습니다. 네. 은준이 아버지가 입원을 피한 이유는 진료비 부담 때문이다. 제 월급에는 한계가 있고 또 뭐 병원비지만 또 옆에 또 내는 것도 있고 뭐 세금도 있다 보니까 제 월급으로는 뭐 택도 없더라고요. 그래서 입원 안 하기만 바라는 것 뿐인데 입원하면은 뭐 300만 원 그 손에서 계속 왔다니 갔다니 하고 많이 할 경우는 이제 비용이 더 많이 나오더라고요.
10여 년간 입원 치료를 반복하면서 쌓인 진료비가 고스란히 경제적인 부담으로 남았다. 병으로 가족 전체의 생활이 무너지는 일이 우리 주변에 여전히 많다. 우리나라의 건강보험은 아직도 가계 파탄을 다 막아주지를 못해서 가계가 굉장히 심각한 타격을 받게 되는 정도의 진료비를 재난적 의료비라고 하는데 그 재난적 의료비의 발생률이 4.38%나 됩니다. 이거는 그 국민들의 삶에 굉장히 부담을 주는 것이기 때문에 더 이상은 이 상태를 방치할 수가 없습니다. 그래서 건강보험 하나로 안심하고 진료를 받을 수 있도록 그렇게 해드리려고 하는 것이죠. 환자 부담이 큰 3대 비급여 항목은 간병비, 선택진료비, 상급 병실료다. 이 중 선택진료비가 올해 1월 가장 먼저 폐지돼 환자의 부담을 줄여주고 있다. 올 하반기부터 상급 병실에도 건강보험이 적용된다. 건강보험의 보장성을 강화하기 위한 노력은 계속되고 있다. 보편적 건강보장은 포기할 수 없는 가치이기 때문이다. On croit vraiment. Et ensuite, moi, je crois que l'avantage des systèmes où l'État se préoccupe de la santé des citoyens, c'est que je trouve que c'est plus égalitaire. 政府要保障每一个人都得到医疗照顾，那不是福利制吗？ 국민 소득의 지금 한 8% 정도를 의료비로 누고 있거든요. 문제는 갈수록 국민들의 의료비 부담은 전체적으로 늘어날 겁니다. L'activité physique et la possibilité d'améliorer la qualité de vie et les capacités de chaque personne permet de réduire les coûts après pour les pouvoirs publics. 건강보험제도가 더 성숙화되는 평상시 보험료를 더 많이 내서 급여할 때 소위 말하는 보장률을 높이는 그런 방향으로 가야 되고